ओम राजाधिराज जोगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। ओम साईराम। मुझे पढ़ी शुणेबी आपको साई सच्चरितर 20 अध्याय। काका साहेब भृत्य द्वारा दासगुणों समस्यार विलक्षण समाधान, अद्वितीय शिक्षा पद्धति, उपनिषद शिक्षा। काका साहेब भृत्य द्वारा दासगुणुंकर समस्या किपरि दूर हैला ताहा एही अध्याय हेमंतपंथ वर्णना करिसेंती। श्री साई मूलतः निराकार थिले। भक्त मानकर प्रेमवशतः से साकार रूप धारण कले। मायारूपी अभिनेत्रीर सहायतार से एही विश्वर बृहत नाट्यशाला जड़े महान अभिनेता सदृश अभिनय कले। आसंतु आमे समस्ते श्री साई बाबांकर ध्यान और स्मरण करिबा एवं शिरडी ध्यानपूर्वक मध्याह्न आरती परवर्ती कार्यक्रम उपभोग करिबा। जेतेबेले आरती संपन्न हैला, श्री साई बाबा मस्जिद बाहर को आसी गोटिए कोणरे दंडायमान हेले तथा बड़ करुणा और प्रेमपूर्ण भावरे उदी वितरण कले। भक्त माने तांको सम्मुखरे समवेत हेई तांकर दर्शन करी चरण स्पर्श करुथिले एवं उदी पाई आनंद लाभ करुथिले। दुई हाथरे बाबा भक्त मानंकु उदी देउथिले एवं सेमानक मथारे उदी टीका लगाई देउथिले। बाबांक हृदय भक्त मानक प्रति असीम प्रेम थिला। से सेमानंकु प्रेमरे संबोधन करुथिले। ए भाऊ जाओ भोजन कर, अणा तुमे एबे घर को जाओ, बापू तू मध्य जा भोजन कर। एहीपरि से प्रत्येक भक्तंकु संबोधन करुथिले एवं घर को पठाउथिले। वास्तवरे सेही दिन गुड़िक केते सुंदर थिला। ए जीवन रे आउ ताहा कौन मिलिब? अवश्य कल्पना कले आज भी आमे सेही आनंद अनुभव करिपारिबा। एबे साईंक आनंदमय मूर्तिर ध्यान करी विनम्रता प्रेम एवं आदरपूर्वक तांकर चरण वंदना करी एही अध्याय आरंभ करिबा। थरे दासगणु उपनिषद उपरे टीका लिखिबाकू विचार कले। टीका लिखन प्रारंभ में उपनिषदर संक्षिप्त परिचय हेबा आवश्यक थिला। एही उपनिषदर वैदिक संहितार मंत्र समावेश हेतु एहाकू मंत्रोपनिषद बोली मध्य कुहाजाए एवं एहा सह एथिरे यजुर्वेदर अंतिम अध्याय 40 समाहित होइथिबारु एहा बाजसनेई यजु संहितोपनिषद नामरे ख्यात अटे। वैदिक संहितार समावेश जोगु अन्य उपनिषद तुलन एहाकू श्रेष्ठ मन करे जाए। एतिकी नुहे, अन्य उपनिषद गुड़िक ईसोपनिषदरे वर्णित गूढ़तत्वर टीका मात्र अटे। पंडित सातवलेकरଙ୍କ द्वारा रचित बृहदारण्यक उपनिषद एवं ईसोपनिषदर टीका प्रचलित टीका समूहठारु सर्वश्रेष्ठ विवेचना करा जाई थाए। प्रोफेसर आर.डी. रानेडांक मथरे उपनिषद एक संक्षिप्त उपनिषद होइथिले हें एथिरे प्रभुत विषय समाहार होइछि, जहा एक अद्वितीय अंतर्दृष्टि प्रदान करिथाए। एहार केवल 18टी श्लोकरे आत्मतत्व वर्णन, जड़े आदर्श सन्थक जीवनी जी की आकर्षण एवं आयासर संसर्गरे मध्य अटल मेरु परि अवस्थान करती।
କର୍ମଯୋଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ତଥା ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଶେଷରେ ଆଦର୍ଶ ଚମତ୍କାରିତା ଏବଂ ଆତ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ ଏହାର ମୂଳ ଅର୍ଥ ସହିତ ଅନୁବାଦ କରିବା ଏକ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଦାସଗଣୁ ମରାଠୀ ଛନ୍ଦରେ ଅନୁବାଦ ତ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସାରତତ୍ତ୍ୱକୁ ହୃଦ୍ବୋଧ କରି ନ ପାରିବାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଶଙ୍କା ନିବାରଣାର୍ଥେ କେତେକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଲେ ଏବଂ ତର୍କରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷପ୍ରଦ ଭାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ବିବ୍ରତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଈଶୋପନିଷଦ ବେଦର ସାରତୁଲ୍ୟ ଅଟେ। ଏହାର ଗୂଢ଼ାର୍ଥ ହୃଦ୍ବୋଧ କରି ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ତଥା ମୁକ୍ତିଲାଭ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏଣୁ ଦାସଗଣୁଙ୍କ ମନକୁ ବିଚାର ଆସିଲା ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇସାରିଛି, ସିଏ ହିଁ ଉପନିଷଦର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ସବୁଠାରେ ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ଶିରିଡ଼ି ଯାଇ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସେ ସ୍ଥିର କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶିରିଡ଼ି ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ଆସିଲା, ସେ ବାବାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କର ଚରଣ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ଉପନିଷଦର କଠିନ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଶ୍ରୀ ସାଇବାବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଫେରିବ, ଭିଲେ ପାର୍ଲରରେ କାକା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଭୃତ୍ୟ ତୁମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କରିଦେବେ। ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତଗଣ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଶୁଣିଲେ, ମନେକଲେ ଯେ ବାବା ପରିହାସ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଭୃତ୍ୟ ଏପରି ଏକ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବ ବୋଲି କି ବା କଳ୍ପନା କରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦାସଗଣୁଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ବାବାଙ୍କର ବଚନ କେବେ ଅସତ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବଚନ ତ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମବାକ୍ୟ ସଦୃଶ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ବଚନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଦାସଗଣୁ ଶିରିଡ଼ିରୁ ଭିଲେ ପାର୍ଲେରେ ପହଞ୍ଚି କାକା ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରହିଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଦାସଗଣୁ ମଧୁର ନିଦ୍ରାର ଆନନ୍ଦ ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ଗରିବ ବାଳିକାର ମଧୁର କଣ୍ଠରେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଭାସି ଆସିଲା। ଗୀତର ସାରାଂଶ ଥିଲା, ଈଷତ ଲୋହିର ରଙ୍ଗର ସେହି ଶାଢ଼ୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ତାର ଜରିର ଆଞ୍ଚଲ କେତେ ମନୋହର, ତାର କାନି ଏବଂ ଧାଡ଼ି କେତେ ଅନୁପମ ଇତ୍ୟାଦି। ଦାସଗଣୁଙ୍କର ଏହି ଗୀତ ବଡ଼ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ଲାଗିଲା। ବାହାରକୁ ଆସି ସେ ଦେଖିଲେ ତ ଜଣେ ବାଳିକା ନାମ୍ୟାର ଭଉଣୀ। ନାମ୍ୟା କାକାସାହେବ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀ କାମ କରେ। ସିଏ ଏହି ଗୀତ ଗାଉଛି। ବାଳିକାଟି ବାସନ ମାଜୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚିରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଏତେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରସନ୍ନତା ଦେଖି ଦାସଗଣୁଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଆସିଲା ଏବଂ ପରଦିନ ରାଓବାହାଦୁର ଏମ୍.ବି. ପ୍ରଧାନ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଧୋତି ଯୋଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେହି ଗରିବ ବାଳିକା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେବାକୁ ଦାସଗଣୁଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ। ରାୟବାହାଦୁର ବାଳିକାଟି ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଆଣିଦେଲେ। ଜଣେ କ୍ଷୁଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅକସ୍ମାତ୍ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପାଇଲେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦରେ ପୂରି ଉଠେ, ସେହିପରି ଶାଢ଼ୀଟି ପାଇ ବାଳିକାର ଆନନ୍ଦ ପାରବାର ରହିଲା ନାହିଁ। ପରଦିନ ସେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲା ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚିବାକୁ ଓ ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅନ୍ୟ ବାଳିକାଙ୍କ ସହିତ ଫୁଗୁଡ଼ି ଖେଳରେ ମାତିଲା। ତା ପରଦିନ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀକୁ ସଜାଇ ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିଦେଲା ଏବଂ ପୂର୍ବପରି ଚିରାଫଟା ପୁରୁଣା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଆସିଲା। ତଥାପି ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଦାସଗଣୁଙ୍କ କରୁଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ଚିରାଫଟା ଲୁଗା ପିନ୍ଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଖରେ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାଇତି ସିନ୍ଦୁକରେ ରଖିଦେଇଛି ଏବଂ ଚିରା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତା ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ବା ନିରାଶାର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ।
ଏଥିରୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ ଦୁଃଖ ଓ ସୁଖର ଅନୁଭବ କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହି ବିଷୟ ଉପରେ ଗୂଢ଼ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ପରେ ସେ ଏହି ନିଷ୍କର୍ଷରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା କିଛି ବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ସେ ସଚରାଚର ବ୍ୟାପ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ନିଜ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବ। ଏହି ବିଶେଷ ଘଟଣାରେ ବାଳିକାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ତାର ଚିରାଫଟା ଲୁଗା, ନୂତନ ଶାଢ଼ୀ ତଥା ତାର ପ୍ରାପକ ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଥିଲା। ଦାସଗଣଙ୍କୁ ଉପନିଷଦ ଅଧ୍ୟୟନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା କିଛି ନିଜ ପାଖରେ ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ବିଧେୟ। ଏଥିରେ ହିଁ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ନିହିତ। ଏହି ଘଟଣାରୁ ପାଠକମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ବାବାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି କିପରି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ଥିଲା। ବାବା ଶିରିଡ଼ି ବାହାରକୁ କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର କାହାକୁ ସେ ମଛିନ୍ଦ୍ରଗଡ଼, କାହାକୁ କୋଲ୍ହାପୁର ଆଉ କାହାକୁ ସୋଲାପୁର ସାଧନା ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦିନରେ ତ କାହାକୁ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାକୁ କାମ କରିବା ସମୟରେ ତ ଆଉ କାହାକୁ ନିଦ୍ରାବସ୍ଥାରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାହାର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଯେତେ ସବୁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅସମ୍ଭବ। ଏହି ଅଭିନବ ଘଟଣାରେ ସେ ଦାସଗଣଙ୍କୁ ଭିଲ୍ଲେପାଲାରେ ପଠାଇ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଇଲେ। ଯାହାଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ ଯେ ଦାସଗଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା, କ'ଣ ସେ ନିଜେ ବୁଝାଇ ପାରିନଥାନ୍ତେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ବାବା ଉଚିତ ମାର୍ଗ ହିଁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟଥା ଦାସଗଣ କିପରି ଜଣେ ଗରିବ ଭୃତ୍ୟଠାରୁ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାର ରଚନା ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ସାଇ କରିଥିଲେ। ଉପନିଷଦର ମୁଖ୍ୟ ସାର ହେଉଛି ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉପଦେଶ। ନୀତି ସାରଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯିଏ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ଯାହା କିଛି ମିଳିଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକଟ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମନେ କରେ ତଥା ସର୍ବଦା ଏପରି ଦୃଢ଼ ଭାବନା ରଖେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଏବଂ ସେ ଯାହା କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ। ପରଧନ ପ୍ରତି ଲାଳସାକୁ ଏଥିରେ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି ଓ ନିଜ ପାଖରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ଚରିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କର୍ମାନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ମନେ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଳସ୍ୟର ନିନ୍ଦା କରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ପତନାଭିମୁଖୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ବରଣ କରେ। ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ ତଥା ସକଳ ପ୍ରାଣୀ ଓ ପଦାର୍ଥ ଯାହାଙ୍କର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହାଠାରେ ମୋହ କିପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ? ସୁତରାଂ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଃଖ ବା ବିଷାଦର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଭୂତରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଶୋକ, ମୋହ ଏବଂ ଦୁଃଖ ବୁଦ୍ଧିର କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ମନେ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ଛିଦ୍ରାନ୍ୱେଷଣ କରିବ କାହିଁକି? ଶ୍ରୀ ସଦ୍ଗୁରୁ ସାଇନାଥ ପ୍ରଣାମ। ଶୁଭମ୍ ଭବତୁ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ। ସମାପ୍ତ ହେଉଛି ଆଜିର ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ହେଉଛି।